पंजाब जिਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ गुरु साहब ने जो लंगर शुरू किया सी वो परंपरा इत्थे भी जारी है। मुस्लिम भाईचारे वालों ਸਿੰਘੂ बॉर्डर पर लंगर लाया होया। ਜਦੋਂ तक धरना चलेगा उतो के लंगर तुहाडे वालों जारी रहे ये हमेशा चलता रहूगा। मिठे चौलों का भी लंगर चल रहा, नून वाले का भी चल रहा, रोटी का भी लंगर चलता रहा। जी नैशनल मीडिया ये दिखा रही है भी इन्हों का एका नहीं, इन्हों का ये अपने खिलाफ ही दिखाऊगी। हम ऐसे ही खिलाफ दिखाने आई है। इस प्लेटफॉर्म तो वड्डा असीं जिहड़ा गुरु नानक साहब का जिहड़ा सिद्धांत सीगा नाम जपो किरत करो तो वंड के छको दा, इस तो वड्डा असीं सिद्धांत कित्थे पेश कर सकते हैं? सरकार चला ही मोहन बाग बदले है, मोदी नहीं चला रहा। मोदी की हैसियत है, पिछे अनवानी टाणी ने सरकार उन्होंने अंडर है। पिछले दिनों के बहुत हुई ट्रालियां सड़ गई बेचारे किसानों दियां। इतों वो जो लंगर है वो छाड़िया गया और फिर कहेंगे साड़ी का कोई गुरदुआ नहीं, असी बंदा जाके पुलिस देने, पुलिस चक के जी छड़ देंदी है। इधर मुस्लिम भाईचारा और इधर हिंदू भाईचारे के लोग भी, और ये तो रंग ही बाकमाल हो गया। हुण सारा कुछ इत्थे ही है, सारा कुछ इत्थे ही बैठा नजर आ रहा। हुण इंसानियत में यहाँ आप इस टेंट के नीचे देखेंगे हिंदू भी दिख रहे होंगे आपको, मुसलमान भी दिखेंगे, सिख भी दिखेंगे। तो तंबू के थले सब कुछ ही नजर आ रहा है। आ रहा है ना, तो सारा एक ही नजर आ रहा है। मोदी को इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि देखो इस समय किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस समय एक ही छत के नीचे हो गए हैं। किसान जो आंदोलन में बैठा है ये 101% अपने हक के लिए बैठा है और इसको हक मिलना चाहिए। इसमें हिंदू या मुसलमान या सिख इसमें कोई नहीं है। इसका ये राष्ट्रवादी ये सब नेता अपनी कुर्सी अपने नोट के लिए करते हैं। जब खालिस्तानी आतंकवादी होते हैं तो वहाँ आमने सामने की फायरिंग होती है। ये तो शांति वार्तालाप है। हम तो शांति से चाहते हैं कि इंसान को उसका जायज़ हक जो वो शांति से मिलना चाहिए। सारी जो वारदातें होती हैं सिर्फ ये नेता ही लोग करवाते हैं। ये कुर्सी बचाने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपना लेते हैं। पंजाब ने सदा एके दी ते भाईचारक सांझ की मिसाल दी है। किसान अंदोलन लंबे समय तो चल रहा है। इत्थे भी एकजुटता की मिसाल देखने को मिल रही है। मलेरकोटले के जो मुसलमान ने जिन्होंने हा दा नारा मारिया सी, उन्हां दे वंशज इत्थे भी बैठे ने डट के किसानां दे नाल, और लंगर उन्होंने इत्थे भी लाए हुए है। तस्वीर बड़ी बाकमाल है, बड़ी खूबसूरत तस्वीर। तुहानूं इक्के तस्वीर दे विच कई रंग देखने को मिलणगे। विचाले मुस्लिम भाईचारे वालों भाई साहब बैठे ने, इस बन्ने सिख भाईचारे तो बैठे ने, और पंजाब जिਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ कहा जाता है। और उस चीज़ नूं जिਉਂ रहे ने। गुरु साहब ने जो लंगर शुरू किया सी वो परंपरा इत्थे भी जारी है। मुस्लिम भाईचारे वालों ਸਿੰਘੂ बॉर्डर पर लंगर लाया होया। चौलों का लंबे समय तो जारी है, जदों तो अंदोलन चल रहा। और गलबात इन्हां दे नाल करांगे कि गल्लां बातां की हुंदियां ने। जो सत्थ जुड़दी है तो गल्लां बातां की हुंदियां ने, क्योंकि नैशनल मीडिया या होर थावां ते तुहानूं जिहड़ियां चीज़ां देखण नूं मिलदियां ने कि दूसरे सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ इस तरह हो गया, दंगे फसाद हुंदे दिखाए जाते हैं तुहानूं धर्मां दे नाम ते, जातां दे नाम ते, वर्गां दे नाम ते। तां पंजाब जिहड़ा गुरुआं दे नाम ते जिਉਂਦਾ है। गलबात करांगे, पहलां भाई साहब हुणां नाल ही गलबात करांगे। खान मलेरकोटले वाला नाम है इन्हां दा। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है प्रो पंजाब टीवी। हाँ जी, किस तरह देखते हो, लंबे समय तो लंगर ला के बैठे हो, और गुरु नानक साहब ने 20 रुपए तो लंगर की शुरुआत की सी, जारी है, जारी रहेगा? जारी रहूगा। ये असी सानू हो गए 26 तो जद तो लंगर चालू है, और जद तक चलूगा जद तक ये धरना चल रहा है। जो तक धरना चलेगा उतो के लंगर तुहाडे वालों जारी रहेगा? जारी रहेगा। ये हमेशा चलता रहूगा। मिठे चौलों का भी लंगर चल रहा, नून वाले का भी चल रहा, रोटी का भी लंगर चलता रहा। हुण भी दो गर्मी करके बंद है, ये गर्मी का फिर चालू कर दिता जाऊगा। बाकी थावां ते तां चर्चा ये हुंदी है, भावें यूपी की गल कर लो या दूजे सूबिਆਂ ਦੀ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ भी गल करूँगा, कि उत्थे दिखाया जाता है कि कदे हिंदू मुसलमानों के नाल लड़ते हैं, कदे सिखां दा मुसलमानों के नाल भीड़ हुंदा दिखा दिंदे आ, कदे सिखां दा हिंदुआं दे नाल भीड़ दिखा दिता जाता है। पर पंजाब सदा ही शुरू तो एके की मिसाल दिंदा रहा। की कहना चाहोगे? ये पंजाब सदा एके दे नाल रहिंदा है। ये सब धोखेबाजी है, बेईमानी है, ये ठगी है। कोई इहो जिहा भाव नहीं है किते भी। ये तो एक दिखाते हैं आप अपने को सोशल जी नैशनल मीडिया ये दिखा रही है भी इन्हों का एका नहीं, इन्हों का ये अपने खिलाफ ही दिखाऊगी। हम ऐसे ही खिलाफ दिखाने आई है। ठीक है। ਜਦੋਂ बैठते हो तो बई गल्लां किहो जिहियां हुंदियां ने, की गल्लां हुंदियां ने ਜਦੋਂ सारे इकट्ठे बैठते हो फिर इत्थे, या इकट्ठे बैठते होंगे पहलां तां?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਰੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਜਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਡਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਲੱਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮ ਉਮਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਤਾਂ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 80% ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 10-20% ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਮਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ 10-20% ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਬਸਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਨਵਾਣੀ ਟਾਣੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਲਿਖ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਲਜ਼ਲ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਪਾਸ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਮੋਹਨ ਬਾਗਵਤ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਹੀ ਮੋਹਨ ਬਾਗਵਤ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਅਨਵਾਣੀ ਟਾਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਲਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਜੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਚੱਲਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਮਸਲੇ ਦਾ? ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਲੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਆਊਗਾ ਨਜ਼ਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਆਊਗਾ। ਅਣਵਾਣੀ ਡਾਣੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਣਵਾਣੀ ਡਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਬਸ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਆ ਜੂਗਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲੂਗਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਆਈ ਆ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਹੀ ਲਓ ਜੀ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੱਸੀ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਵਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਛੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ? ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਆ ਹੁਣ ਰਾਤ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ RSS ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੀਆਂ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਜੀਏ। ਐਕਸੀਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਹਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਰੱਖੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕੌਣ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਚੱਲਣ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਰੰਗ ਹੋਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਇੱਧਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਡਤ ਜੀ? ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? देखो, इंसान जो होता है सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है इंसानियत। इंसानियत में यहाँ आप इस टेंट के नीचे देखेंगे हिंदू भी दिख रहे होंगे आपको, मुसलमान भी दिखेंगे, सिख भी दिखेंगे। ਤਾਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ एक ही आ रहा है ना, तो सारा एक ही नज़र आ रहा है। तो ये जो रंग है ना हमारा, तो ये एक हो गया है। मोदी को इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि देखो इस समय किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस समय एक ही छत के नीचे हो गए हैं। वो किस किस से लड़ेगा, किस किस को समझाएगा? तो ये एकता होना हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। किसान जो आंदोलन में बैठा है ये 101% अपने हक के लिए बैठा है और इसको हक मिलना चाहिए। मेरी तो बस आप लोगों से यही विनती है, बाकी ऊपर वाला जाने भाई। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੰਨ क्यों नहीं रहे? वजह की मन्नी जावे? भाई देखिए, आप अपने मन के राजा हैं, वो अपने मन का राजा है और मैं अपने मन का राजा। हर आदमी अपनी अपनी थिंकिंग अलग अलग सोच होती है। वो क्या पता क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं और मैं क्या सोचता हूँ। तो बट कि इतना है कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर जो वर्ल्ड किसान जो है वो अपने जायज़ हक के लिए लड़ रहा है। जो हक है वो किसी का अगर मारोगे तो उसको बददुआएं इंसान की लगती ही लगती हैं। किसी भी एंगल से देख लीजिए आप, कहीं ना कहीं लगती है उसको। बस मेरा तो इतना ही कहना है। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ। देखिए, इसमें हिंदू या मुसलमान या सिख इसमें कोई नहीं है इसका। ये राष्ट्रवादी ये सब नेता अपनी कुर्सी अपने नोट के लिए करते हैं। किसान को हिंदू मुस्लिम सिख से कोई मतलब नहीं, उसे तो अपनी फसल से अपनी मेहनत से अपने दम पे वो करता है, किसी के ऊपर उसे किसी का कोई मतलब नहीं है। तो उसे राष्ट्रवाद से नहीं, हाँ अपने हक के लिए जो किसान इस समय जो धरने में बैठा हुआ है वो अपने हक के लिए बैठा हुआ है बस। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। खालिस्तानी होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वारदातें नज़र आती हैं, मारपीट कुछ नज़र आता है। ये तो शांति भाईचारा है यहाँ पे। आपने कोई वारदात इतने 7-8 महीनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपने किसी का कोई केस सुना होगा आज तक? अगर खालिस्तानी होते या कोई भी आतंकवादी होते तो उसका नज़ारा अलग ही होता है। जब खालिस्तानी आतंकवादी होते हैं तो वहाँ आमने सामने की फायरिंग होती है। ये तो शांति वार्तालाप है। हम तो शांति से चाहते हैं कि इंसान को उसका जायज़ हक जो वो शांति से मिलना चाहिए। ਚੌਲ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਚੌਲ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਡਤ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਣਗੇ। अब बिल्कुल नाल बैठ के साथ ही खाते हैं हम तो यहाँ। ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ। हाँ मेरे हर टाइम बना लो। जो चावल है पूरे मलेरकोट का जो इस लंगर जो चल रहा है मलेरकोट की कि यहाँ से ये लंगर चल रहा है, यहाँ पे सारा हिंदू मुस्लिम सब एक ही जगह, आप पीछे फ्लैशबैक में जाके देखेंगे यहाँ की बहुत वीडियो आपको मिलेंगी जो एक ही छत के नीचे एक ही टेंट। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं उत्तराखंड ਦਾ महाराज। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹੋ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਣਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆ ਔਰ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਆਪਣੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ पूरा देश ही नज़र आ रहा है, मतलब कि तंबू के थल्ले सब कुछ बैठा है थे आराम है। हाँ ये सारा जो इस समय सब भाईचारा सब एक ही। और यहाँ पे अगर आप शाम को देखेंगे ना, यहाँ पे आगे तो फ्लैशबैक में पीछे वीडियो आप देखेंगे तो यहाँ पे सब लोग एक ही जगह पे आपको खाना खाते हुए नजर आ जाएंगे। मुलाकात कदों हुई सी खान साहब नाल? ये खान साहब के हमारे जब से ये लंगर चला करीब मुझे 6 से 7 महीने हो गया इस लंगर को। ये जो जगह पे यहाँ लंगर लगा हुआ है ये हमारे ऑनर की जगह है। या पानी की लैट्रिन की सारी व्यवस्था हम ही ने दे रखी इस लंगर के लिए। ठीक है हाँ जी। ਪਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ? बचपन में जब कॉलेज टाइम में पढ़ते थे तो हिंदू भी पढ़ते थे मेरे साथ में, मुसलमान भी पढ़ते थे, सिख भी पढ़ते थे। मैं उत्तराखंड उधम सिंह नगर का रहने वाला हूँ, तो वहाँ सारी जातियाँ कौम सारी मिलती हैं। तो मैं हिंदू से भी परिचित हूँ, हिंदू तो खुद हुई हूँ, मेरे साथ में मोमडन्स भी थे और सिख भी थे। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਲੀਡਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੋੜ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ये सारी जो वारदातें होती हैं सिर्फ ये नेता ही लोग करवाते हैं। ये कुर्सी बचाने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपना लेते हैं। इसको आप मेरे से ज़्यादा, आप तो मीडिया के हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह आप परिचित होंगे कि कुर्सी बचाने के लिए क्या नहीं हो सकता। पर किसान किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरी नज़र में जैसे एक परिवार को पालने के लिए माँ की ज़रूरत होती है, ऐसे इस हिंदुस्तान को पालने के लिए एक किसान की ज़रूरत है। किसान जो ऐसा शख्स है जो हमें पालता है, उस किसान को ही दुख मिलेगा तो वो अपने किसके आगे कहेगा? वो दुखड़ा किसके आगे रोएगा जाके भाई? उसे जो मुनाजिब जो फसल पैदा कर रहा है उसका हक उसको जायज़ नहीं मिलता तो किससे कहेगा? सरकार तो ही कहेगा ना। तो अपने धरने पर इस समय वो बैठा हुआ है कि भाई मुझे अपना जायज़ हक सालाना जो कुंटल की हमें जो एवरेज है वो नहीं मिल पा रही है, और बीच में लोग ये दलाल जो बीच में है वो उसको खा जाते हैं। ये हैं सारी बातें। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕੁਝ? ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ? ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਖੁਣੋ, ਨੇਤਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਰੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਸਭ ਏਕਤਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਉਹੋ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੱਕ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਏ ਰਹੋਗੇ? ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਚੱਲਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਹੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਜਕਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਖਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹੁਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਬਾਬੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ 10 ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਲੱਖ, ਰਣਜੀਤ ਸੋਹ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖ ਸੀ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਖੜ ਹੋਂਦ ਆਪਣੀ ਲਈ ਲੜ, ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਨਾ ਤੂੰ 4 ਭਾਵੇਂ 400, ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਨਾ ਤੂੰ 4 ਭਾਵੇਂ 400, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਸਾਵਾਂ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਸਾਵਾਂ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਰਸੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਏ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।